మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాం చాలా సంతోషంగా ఉంది. And it's really a joy during this period of time for the fellow believers to come together and worship the Lord. మనము సహా విశ్వాసులం అందరం కూడా కలిసి ఆరాధన చేసుకుంటాం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతో ధన్యకరమైంది. Even though we are few in number, we believe that we know that He is in the midst of us. మనం కొద్ది మందిగా కూడుకున్నప్పటికీ కూడా మన ప్రభువు మన మధ్య ఉన్నాడని నేను విశ్వసిస్తా ఉన్నాను. Because God is not looking at the number, but God is looking at our hearts. దేవుడు ఎంతమంది ఉన్నారనేది లెక్క పెట్టుకునే దేవుడు కాదు, కానీ మన హృదయాంతరంగాల్లో చూసే దేవుడై ఉన్నాడు. Because God, when He speaks, our heart has to open. దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మన హృదయాలు తెరవబడతాయి. And that is what God is always looking for from us. దేవుడు మన నుంచి ఆశించేది అదే. And today I was praying and I was thinking that what do I want to speak today to His people? దేవుడు తన ప్రజల కొరకు ఏం మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాడని ఈ రోజు నేను ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు, and today I want to speak on Jacob. ఈ రోజు ప్రభు యాకోబు గురించి మాట్లాడమని నన్ను ప్రేరేపిస్తా ఉన్నాడు. A very interesting character in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ప్రశస్తమైన వ్యక్తి. Not very well liked by everyone in the Bible. యాకోబుని అందరూ కూడా పెద్దగా ఇష్టపడరు మామూలుగా అయితే ఆయన క్యారెక్టర్ చూసి. But nevertheless there is lots of learning, and his character in the Bible is very very special. ఆయన యొక్క యాకోబు గారి జీవితం అనేది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది. Before that, Brother Sudhakar, how many minutes do I get actually? I want to ensure that I keep within the time. No problem, sister. You can go until 9:45, maybe even 10 o'clock. No problem. Okay. I mean, not the preaching, but in the sense that I just want to ensure that, so it's usually 30 minutes, right? No, around 45 minutes. Okay, so before I go into the word, so as I was talking about Jacob is a biblical hero who is known for his power, grace of God, and his renewals. బైబిల్ గ్రంథంలో ఈయన కూడా ఒక యోధుడిగా లెక్కించబడ్డాడు, విశ్వాస యోధుడిగా లెక్కించబడ్డాడు. కాకపోతే ఆయన చేసిన యుద్ధాలను బట్టి కాదు. He is also most commonly known in the Bible for his quite cunning. He has always, he has all his deceitful ways, and we also know about he having a brother called Esau. మనకు తెలుసు కదా, యాకోబు బైబిల్ గ్రంథంలో మోసగాడిగా మనం చూస్తా ఉంటాం. తన సహోదరుడు ఈసావు అని అన్నాడు, ఆయన్ని మోసం చేయటం, ప్రతిసారి కూడా మన వాడు స్కీములు వేయటం, ఇలాంటివే మనం ఎక్కువగా యాకోబు గురించి చూస్తా ఉంటాం. So let me quickly take you about Jacob. I mean, for people who is not aware in this group, I'll quickly take you through, but please take a moment this week if you have the time to go and read about it. It's going to be, because I want to make the message very short and very sharp, so I don't want to go into so much of details. యాకోబు గురించి కొద్దిగా మీకు ఉపోద్ఘాతం, కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ క్విక్ గా చెప్పాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా చాలా తొందరగా మీకు కొంచెం చెప్పాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. So if you see Jacob, he was first mentioned in the Bible in Genesis 25. I mean, you can just take down these notes. His name was first mentioned in Genesis 25. And ఆయన యొక్క యాకోబు యొక్క పేరు మొట్టమొదటిసారిగా మనము ఆదికాండం 25వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. And Jacob's mother was Rebecca. She was pregnant with him, and she was having a fraternal twin. That means two twins with her. One was Jacob and one was Esau. ఇక్కడ మనం 25వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే యాకోబు తల్లి అయిన రిబ్కా గర్భం ధరించినట్లుగా గర్భంలో ఇద్దరు
కవల పిల్లలు ఉన్నట్లుగా, ఒక అతనేమో వాళ్ళ అన్నయ్య ఈసావు, రెండో వ్యక్తి యాకోబు. If you see the between Jacob and Esau, even when they were in their mother's stomach itself, they were fighting. ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు యాకోబు ఏసావు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా తల్లి గర్భంలోనే కొట్టుకుంటూ మొదలు పెట్టారు. Can you imagine, like, being pregnant with twins, and the mother knowing that both their sons are fighting? ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి, ఒక తల్లి ఈ గర్భం ధరించి ఉంది, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు, వాళ్ళ కుమారులు ఇద్దరు కూడా లోపల కొట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఆ తల్లి పరిస్థితి ఒక్కసారి ఊహించండి. So you must try to get into the character of Jacob now. As I'm preaching, I want you to slowly get into the character of Jacob, and you can see about this verse in Genesis chapter 25 verse 22. 25వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 25వ అధ్యాయం 22వ వచనం చూడండి. నేను ఈ మాట చెప్తూ ఉండగా మీరు యాకోబు గురించి కొంచెం అర్థం చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేయండి. So if you can see Rebecca, the babies were jostled each other within her, and Rebecca is saying, "Why is this happening to me?" So she went to inquire with the Lord. ఇక్కడ 22వ వచనం చూస్తున్నాను, నేను చదువుతున్నాను చూడండి. ఆమె గర్భములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె, ఇలాగైతే నేను బ్రతుకుట ఎందుకని అనుకొని ఈ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళ్ళెను. And God replied, God also replied to her that the enmity between these two brothers was a foreshadowing between the two nations that would arise from them. Jacob would be the forefather of Israel. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభు యెహోవా దేవుడు ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చినట్లుగా, ఆమెకు సమాధానం ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాము. ఇందులో 23వ వచనంలో ఉంటుంది, 2 జనములు నీ గర్భంలో కలవు, 2 జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకంగా వచ్చును, ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఉండును, పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అనెను. ఇది ఇశ్రాయేలు దేశం గురించి దేవుడు స్పష్టంగా తెలియచేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. While Esau, the elder twin, would become the servant of Jacob. ఎందుకు ఏశావు, పెద్దవాడైన అన్నయ్య అయిన ఏశావు యాకోబుకి సేవకుడిగా మారుతాడు? You can read that in Genesis chapter 25 verse 23. The Lord said to her, "Two nations are in your womb. The two people from within you will be separated. One people will be the stronger than the other, and the older one will serve the younger." 23వ వచనంలో మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్నాం కదా. ఇందులో 2 జనములు నీ గర్భములో కలవు, 2 జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకంగా వచ్చును, ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఉండును, పెద్దవాడు అంటే ఏశావు చిన్నవాడైన యాకోబుకి దాసుడగును అని చెప్పి దేవుడు స్పష్టంగా తెలియచేశాడు. When I want to share something here. When I had both my sons, Ivan and Ian, and as a mother, I know both their characters, how different they are. I know how different they are. And whenever I go into prayer for both of them, and Lord, what is their future? And when I always bring up to prayer, and I always get the same answer, how God is replying to Rebecca, I always get this answer that your younger one will always be stronger than the elder one. And God always said this question, and I always question God, Lord, but why? He is I'm sure Rebecca must be questioning God, but why is it so? In the sense that my elder one is born to rule, but why is it the younger one will be stronger than the elder one? As a mother, this kind of questions would have arisen in Rebecca's mind. ఇక్కడ చూడండి, గొప్ప విషయం ఏంటంటే సిస్టర్ పేరు కూడా రెబెక్కానే. తనకు కూడా 2 మగపిల్లలు ఉన్నారు, ఐవన్ ఇయన్ మనకు తెలుసు కదా. వాళ్ళిద్దరి గురించి సిస్టర్ ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రభు సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తున్నప్పుడు, ప్రభు కూడా ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో రెబ్కాకు చెప్పినట్లే సిస్టర్ కూడా అలాగే దేవుడు చెప్పాడట. ఏమంటే, చిన్నవాడు బలిష్ఠుడై ఉంటాడు, మీ చిన్న అబ్బాయి బలంగా ఉంటాడు పెద్దవాడి కంటే అని చెప్పి దేవుడు
సమాధానం ఇవ్వటం తను పదే పదే వింటా ఉంది. దానికి దేవుడిని ప్రశ్నిస్తా ఉంటుందంట. ఎందుకు ఇలాగ ప్రభువా? వాడు పెద్దవాడు కదా! వాడు వీక్ అవ్వటం ఏంటి? వీడు బలిష్ఠుడు అవ్వటం ఏంటి? అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉంటాను అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇదే విధంగా నాకు ఎలాంటి ప్రశ్నలైతే వచ్చినాయో, ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న రిబ్కాకు కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలొచ్చినాయి. ఎందుకు ఇలాగో అని. But if you see in reality, when if I see both my sons in reality, you can see my second one is very hard to make him do things. I mean, very hard to make him study, especially, to make him sit down in one place for 1 hour to make him finish his work. It's so difficult. And the one who gets the scolding the most in the house, it's him. My second one gets the most scolding. But whenever we bring him for prayer or anything for both of them, the prophecy across all the pastors which we get, whichever country, wherever they come from, we always get the same prophecies, for both of them. Is like, we always got this: your younger one will always be the stronger than the older one, and your younger one will be a pastor, and he will lead many people. The things which you can't see now, you will see later. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళ చిన్నబ్బాయిని 1 గంట కూర్చోబెట్టడం చాలా కష్టమైపోతదంట. అసలు 1 గంట కూర్చోబెట్టి చదివించటం అనేది చాలా కష్టము. వాడసలు చెప్పిన మాట వినడు. వాడితో పని చేయించటం చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ ఎక్కువ దెబ్బలు తినేది, ఎక్కువ తిట్లు తినేది మా రెండో అబ్బాయే. కాకపోతే ఎవరు ప్రార్థన చేసినా గాని, ఏ దేశంలో ఏ పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసినా గాని, ఎప్పుడు కూడా ఇదే ప్రవచనం అన్నమాట. మీ చిన్నవాడు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నా గాని, భవిష్యత్తులో వాడు చాలా బలిష్ఠుడవుతాడు. దేవుని కొరకు గొప్పగా వాడబడతాడు. ఒక సంఘ సేవకుడిగా ఉండి ఎంతో మందిని ప్రభువు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తాడని చిన్నబ్బాయి గురించి ప్రవచనాలు, ఎన్నో ప్రవచనాలు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవే ప్రవచనాలు మేము వింటూ వస్తూ ఉన్నాం. And I can imagine during this situation how much Rebecca would have felt for Esau. ఇక్కడ చూడండి, రెబెకా, బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న రిబ్కా తన పెద్ద కుమారుడైన ఈసావు గురించి ఎంతగా ఆలోచన చేస్తుంటుందో, ఎంతగా బాధపడి ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి. So the meaning of Jacob's name means to follow. In the Hebrew verb, which if you can see, the name of Jacob, it in the Hebrew voice, it was say it was, it's to follow. So Jacob was born, how was he born? He was grabbing onto his twin brothers, Esau's heel. So Jacob, the one who follows on to another heels. So, when he was born, he was like holding on to his brother's legs. He never even allowed. He was holding on to Esau's heels, coming out. ఇక్కడ చూడండి, తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రసవ కాలంలో యాకోబు తన అన్నయ్య అయిన ఏశావు కాలు పట్టుకుని ఉన్నాడంట. యాకోబు అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే మడమ పట్టుకుని వాడు, లేకపోతే మోసగాడు అని 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. మొదటి అర్థం ప్రకారం మడమ పట్టుకునేవాడు, లేకపోతే వెంబడించేవాడు అనే అర్థం ఉంటుంది. ఆ అర్థం ప్రకారమే అతను ప్రసవ కాలంలోనే వాళ్ళ అన్నయ్య కాలు పట్టుకొని వచ్చాడంట. అంటే అసలు బయటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ అన్నయ్యని రానివ్వనన్నట్టుగా వస్తున్నాడు అనమాట. So you can see from here what I'm trying to say over here. So it's basically the struggle which they were facing. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఒక పోరాటం జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ. ఆ పోరాటం గురించి చెప్తున్నాను. So after his birth, Jacob's intention of both his birthright and his father's blessing also earned him the name of a supplanter. If you can see in Genesis chapter 27:36, after when he was growing up, he also took the birthright of his brother, and there was many incidents which was happening in Jacob's life. యాకోబు జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఇంకొక విషయం ప్రత్యేకంగా చూసినట్లయితే 27వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో చూసినట్లయితే వాళ్ళ అన్నయ్య యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తను తీసుకున్నట్లుగా ఉంటుంది. అంటే ఆ రోజుల్లో పెద్ద కుమారుడికి చాలా ప్రత్యేకమైన అర్హతలు ఉండేవి అనమాట. ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు, ఆశీర్వాదాలు ఉండేవి. మనవాడు చిన్నోడైనా కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఆ హక్కు దొంగిలించటం, కొనుక్కుంటాం జరిగింది. So the most
the most evil thing which he could have done to his brother is Jacob's most notorious acts of trickery is he tricked his brother is when Jacob offered a famished his brother's bowl of soup in exchange for his birthright as the firstborn son, which was a double portion of his father Isaac's inheritance. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనవాడు కొంచెం స్కీములు వేసి వాళ్ళ అన్నయ్య బాగా ఆకలిగా ఉండి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆయనకి ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచి జస్ట్ ఒక బౌలు అన్నం కూర వీటి కోసం దాంతో వాళ్ళ అన్నయ్య యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును పెద్దవాడైన వాడి హక్కును దొంగిలించడం కొనుక్కోవటం జరిగింది. ఏంటంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పెద్దవాడికి 2 అంతల ఆస్తి ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ రోజుల్లో పెద్ద కుమారుడికి వాళ్ళ తండ్రి ఆస్తి పంచిపెట్టేటప్పుడు చిన్నవాడితో పోలిస్తే 2 అంతల ఆస్తి ఇవ్వాలి. ఈయన కొంచెం ఒక రోజు భోజనం పెట్టి ఆ భోజనంతో అంత ఆస్తి దొంగిలించాడనమాట. So whatever his rights to receive as the birthright, everything was taken away from Esau. ఏశావుకి జ్యేష్ఠుడిగా తనకున్న హక్కులన్నీ కూడా తీసివేయబడ్డాయి, తీసేసుకున్నాడు యాకోబు. And after that, who else he tricked? Jacob. He also deceived his uncle Laban. అంత మాత్రమే కాకోకుండా యాకోబు వాళ్ళ మామగారైన మేనమామ అయిన లాబానును కూడా మోసం చేశాడు. And in return for 20 years of service, Jacob tricked Laban into giving him his desired choice of wages. He speckled and spotted sheep and goats by stripping back the branches of, popular almond and plant trees. So, in the midst of he working, he will go and strip back all the branches of all the almond, the plant trees, and placing them in the watering troughs where the strongest animals will come and drink. ఇక్కడ ఇది ఎలాగ జరుగుతుందో మనకి కరెక్ట్ గా అర్థం కాదు, కానీ ఏం జరిగిందంటే లాబాను అని వాళ్ళ మేనమామ ఉన్నాడు. మేనమామ దగ్గర యాకోబు పని చేస్తా ఉండేవాడు. ఆ పని చేసే సమయంలో యాకోబు నాకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కదా, నీ దగ్గర నాకు జీతం ఏమిస్తావు అని అంటే మచ్చలుగా పుట్టే గొర్రెలు మేకలన్నీ కూడా నువ్వు తీసుకో, చారలు లేకోకుండా పుట్టినవన్నీ కూడా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పి లాబాను చెప్తాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే యాకోబు ఎప్పుడైతే గొర్రె బలంగా ఉంది, ఖచ్చితంగా మంచి గొర్రె పిల్లని కంటది అని అనుకున్నప్పుడు మనవాడు ఆ నీళ్లు తాగే ప్రదేశంలో వెదురు అవి కొంచెం చీల్చేసి చారలుగా కనపడేటట్టు రోడ్డు మామూలుగా నీళ్లు తాగే ప్రదేశంలో పెడితే ఆ చారలుగా ఉన్న వస్తువులను చూడటం ద్వారా పిల్లలు కూడా చారలుగా పుట్టడం జరిగింది. అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది సైంటిఫిక్ గా నాకు తెలియదు, కానీ అలా జరిగింది. సో బలంగా ఉన్న గొర్రె పిల్లలన్నీ కూడానేమో యాకోబుకి వచ్చేసేయి. ఎప్పుడైతే బలహీనంగా ఉన్నాయో అలాంటివి పెట్టేవాడు కాదు. అలాంటి అన్ని కూడా వాళ్ళ మామగారికి వెళ్ళిపోయి, అంటే బలమైన మందంతా కూడా యాకోబుకి, బలహీనమైన మందంతా కూడా వాళ్ళ మామగారికి వచ్చేటట్టు స్కీమ్ వేశాడు ఇక్కడ. So in the midst of all these things, what I want to tell you is when he was this number of years when he was with Laban, and he married two, he had 2 wives. He worked hard for them, and he married one of the person, even Laban tricked him back to get married, and in the sense that he had 2 wives in return, when he has already completed his 20 years of service over there. But what is the interesting journey today I want to talk to you about is when Jacob... Oh, go ahead, brother, sorry. లాబాన్ దగ్గర 20 సంవత్సరాల పాటు ఉద్యోగం చేశాడు మేనలుడైన యాకోబు. ఆ సమయంలో 2 భార్యలను కూడా తన కూతుళ్ళని, అంటే మేనమామ కూతుళ్ళు 2 కూతుర్ని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కూతుళ్ళ కోసం ఒక్కొక్కరికి 7 సంవత్సరాల లెక్కన 14 సంవత్సరాల పాటు తను చాకిరి కూడా చేసి 2 భార్యలను సంపాదించుకున్నాడు. తర్వాత ఆస్తి కూడా సంపాదించుకున్నాడు. The one particular journey today I want to talk to you about, which has really impacted my life when I'm doing my meditation, is when Jacob was returning home to Canaan with his family after his many years of service under Laban, which his
his father-in-law. He's actually returning back to Canaan. తన మామగారి దగ్గర లాబాన్ దగ్గర 20 సంవత్సరాలు పనిచేసి తర్వాత తిరిగి తన దేశమైన కానాను దేశానికి తిరిగి ప్రయాణం అయినప్పుడు తన భార్యలతోనూ తను సంపాదించుకున్న ఆస్తిపాస్తులతో తిరిగి ప్రయాణమై కానాను వైపు ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాడు యాకోబు. ఆ ప్రయాణం గురించి ఈ రోజు మాట్లాడాలి. ఆ ప్రయాణమే దేవుడు నాతో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటం జరిగింది. ఆ విషయమై అదే మీతో పంచుకుంటున్నాను. And Jacob received the news that his brother Esau, who had threatened to kill him for his, for the time when he sold the birthright to his father. So for what he had done before, he received the news that the brother is going to come and kill him and was on his way to meet him. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యాకోబు తన ఆస్తిపాస్తులతో భార్యలతో పిల్లలతో యొక్క లాబాను ఉన్న దేశం వాళ్ళ మామగారి దేశం నుంచి తన సొంత దేశమైన కనాను దేశానికి వస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం తెలిసింది. ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య మర్చిపోలేదు తమ్ముడు మోసం చేసిన విషయాన్ని మర్చిపోలేదు. ఇంకా పగ పెంచుకొని ఉన్నాడు. వాడు ఎప్పుడు వస్తాడా, ఎప్పుడు చంపివేద్దామా అని చెప్పి ఏశావు ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా, ఏశావు ఒక సైన్యంతో బయలుదేరుతున్నట్లుగా యాకోబుకి తెలిసింది. అన్నయ్య నన్ను చంపటానికి నన్ను నా కుటుంబాన్ని చంపేయటానికి వస్తున్నాడు అన్న విషయం యాకోబుకి తెలిసింది. And while he is actually traveling back, this Jacob, right? He is very cunning. We all know, from the time I'm telling you how cunning, I already given you a little bit of history, but he has done more than this. But, when he even sent gifts to, gifts to his brother as a form of abasement, to say that, he is sorry about it because he was afraid that for his life and for family. And, he also prayed to God for help and sent his family and possession on ahead to protect them. So left alone in his camp. So now he already sent his gifts. He already is afraid. He already sent his family. He already prayed to God for help. And now he's left alone in the camp. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ అన్నయ్య తనను ఎదుర్కొంటానికి వస్తున్నాడు, సైన్యంతో వస్తున్నాడు, తనను చంపివేయటానికి వస్తున్నాడు అనే విషయం తెలిసినప్పుడు తను చాలా తెలియగలవాడు కదా. మనం నేర్చుకున్నాం యాకోబు చాలా తెలియగలవాడు, ఎన్ని రకాల స్కీములు వేస్తాడని. ఇక్కడ కూడా వాడు స్కీమ్ వేసాడు. ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి చాలా బహుమానాలు, చాలా మందిని ముందు పంపించి తనకంటే ముందు రకరకాల బహుమానాలు వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం అరేంజ్ చేసి ఆ బహుమానాల ద్వారా, అంటే ఆ బహుమతులు తీసుకొని చల్లబడతాడేమో, మా అన్నయ్య నన్ను చంపకుండా వదిలేస్తాడేమో అని అనుకుంటాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తాడు. తర్వాత అందరినీ పంపించేసి తను ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు. And while he's there, this is the part where I really want to talk to you about, where when he is alone, when he is alone in the camp, ఒంటరిగా తను ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. You can see in Genesis, this is the main thing which I want to talk to you about. Genesis chapter 32 verse 24 to 29. ఆదికాండం 32వ అధ్యాయము 29వ వచనం నుంచి చదువుతున్నాం. ఇక్కడ 24వ వచనం నుంచి ఉంది. 24 నుంచి 29 మధ్యలో ఈ భాగం ఉంది. Let me read in English, then you can read in Telugu. So Jacob was left alone, and a man, okay, please, you must read very carefully. It says, and a man wrestled with him till daybreak. That means till morning, okay? When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. You see, if you can see, everywhere it says men. It want to point out as men. Then the man said, "Let me go, for it is a daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob,"
he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. ఇక్కడ చూడండి 24వ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను. ఇందులో మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని మీకు హైలైట్ చేస్తాను. యాకోబు 24వ వచనం చదువుతున్నాను. యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను, ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడను. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమనుందండి? ఒక నరుడు, ఒక మనిషి ఆయనతో పోరాటం చేస్తున్నట్లుగా ఉంది, ఒక నరుడు. తర్వాత 25వ వచనం, తాను అతన్ని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటి మీద అతన్ని కొట్టెను. అప్పుడు అతడు ఆయనతో పెనుగులాడుట వలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. ఆయన తెల్లవారుచున్నది కనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనీయనను. ఆయన నీ పేరేమని అడగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పెను. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పాను. అప్పుడు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపమనెను. అందుకాయన నీవు ఎందు నిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని ఆశీర్వదించును. విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ మనుష్యుడు లేకపోతే నరుడు అన్న మాట బైబిల్ తెలుగు బైబిల్లో ఒకసారి వచ్చింది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో పదే పదే వస్తుంది అనమాట. అంటే యాకోబు పోరాటం చేసింది ఒక మనిషితో అన్న విషయం మనం శ్రద్ధగా ఆలకించాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Over here, okay, so brothers, I'm going a little bit slower here because I want to go sentence by sentence so that I can make you understand what I'm trying to explain here on the spiritual realm of this verse. This particular paragraph is not very straightforward because first it says men, after that it says God. ఇది కొంచెం నెమ్మదిగా నేను ఒక్కొక్క పదం చదువుకుంటా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ భాగము కొంచెం కఠినమైన భాగం అర్థం చేసుకుంటానికి. ఇక్కడ మొదటేమో నరుడు అని ఉంది, చివరిలో చూస్తే దేవుడు అని ఉంది. ఇది ఏంటనేది కొంచెం శ్రద్ధగా మనం ఆలోచించేద్దాం. This is something today I'm actually opening up your mind so that you can actually think a bit, and at the same time I want you to see from a spiritual eyes, open up your spiritual eyes to see this verse so that God can speak to you in a special way. ఆత్మనేత్రాలతో దేవుడు మిమ్మల్ని వెలిగించాలని, ఆత్మనేత్రాలతో మీరు చూడాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. ఇది కొంచెం కఠినమైన భాగము అయినా కానీ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. చదువుకుందాం. What here if you can really see is right. You can see Jacob is not a man who is worth fighting for. ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాకోబు అనేది మనకు తెలిసిన యాకోబు మోసగాడు కదా, ఆయనతో పెద్ద పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. He's a cheater. ఆయన మోసగాడు యాకోబు. He's a cheater. He's a bad person. He's not someone, is he worth a fight? ఆయనతో అసలు కనీసం పోటీ చేయటానికి, పోరాటం చేయటానికి కూడా అర్హత లేని వ్యక్తి అతను, మోసగాడు. I mean, in the sense that why would God want to have a wrestle with him? ఎందుకు దేవుడు ఇలాంటి వ్యక్తితో పోరాటం చేయాలని ఆశపడతాడు? Because and I want to tell you, during this wrestle which has been happening throughout the night till the daybreak, you see, is on the other end, the man is saying, let go of me. It's not that Jacob is saying, let go of me. It is from the other side, the man is saying, let go of me. చూడండి, విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తితో యుద్ధం చేస్తున్నట్లుగా యాకోబు చూస్తున్నాం మనము, పోరాటం చేస్తున్నట్లుగా. తెల్లవారిపోతుంది, నేను వదిలేయి అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి యాకోబుని బతిమలాడుకుంటున్నట్లుగా, యాకోబుని అడుగుతున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. యాకోబు అడగట్లేదు నన్ను వదిలేయమని. ఎవరైతే పోరాటం చేస్తున్నారో, ఎవరైతే యుద్ధం చేస్తున్నారో యాకోబుతో, ఆ వ్యక్తి యాకోబుని అడుగుతున్నాడు, నన్ను వదిలేయి, తెల్లారిపోయింది, నేను వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి.
So over here, you can see the situation is, you see, you are fighting with one person throughout the night. Throughout the night. ఒక వ్యక్తితో ఒక రాత్రంతా కూడా యుద్ధం చేయటం చూస్తున్నాం. కొద్దిగా ఒక అరగంట గంట కాదండి, ఒక రాత్రంతా యుద్ధం జరుగుతానే ఉంది తెల్లారేదాకా. Throughout the night you are fighting, throughout the night he is struggling, throughout the night, there would be, he would have physical marks, he would have, like, there would be a kind of weakness. He knows that, he's in the state of giving up. But when he turned back, you see, when he's fronting the man and he's fighting, when he turned back, he can see his brother is coming to kill him. You can see that, what he can see at the back is there is something, chasing him, is coming towards him, and he got nowhere to run. So he is thinking in his mind at this point of time, I got nowhere to go. This is my only way, this is my only chance, and this is my only spot. ఇక్కడ చూడండి, చాలా శ్రద్ధగా గమనించాల్సిన విషయం ఉంది. ఇక్కడ యాకోబు ఒక వ్యక్తితో పోరాటం చేస్తా ఉన్నాడు. మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా యాకోబుని చంపివేయాలని, యాకోబు కుటుంబాన్ని హతమార్చాలని చెప్పి యాకోబు అన్నయ్య అయిన ఏశావు ఎదుర్కొంటానికి వస్తున్నాడు. ఇక్కడ యాకోబు ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఒక వ్యక్తితో పోరాటం చేస్తున్నాడు. యాకోబుకి ఒక విషయం తెలుసు, ఇది అతనికి చివరి అవకాశం, చివరి అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని వదులుకున్నట్లయితే వాళ్ళ అన్నయ్య చంపివేస్తాడు. ఈ అవకాశాన్ని నేను వదులుకోను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలను, అలసిపోయినప్పటికీ కూడా, రాత్రంతా పెనుగులాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని, ఈ వ్యక్తిని నేను వదిలిపెట్టను అన్నట్లుగా పోరాటం చేస్తున్నాడు. And you can see over here, during the fight, Jacob already know this is not a ordinary man he is fighting with. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక సాధారణమైన వ్యక్తితో యుద్ధం చేస్తున్నట్లుగా లేదు. యాకోబు కూడా అర్థమైపోయింది, ఈయన పోరాటం చేస్తున్నది మామూలు వ్యక్తితో కాదు, మామూలు సాధారణమైన మనిషి కాదు అని యాకోబు కూడా అర్థమైంది. I want to tell you that this is not a physical fight, but it's a spiritual fight where Jacob is having with God. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇది శారీరక పోరాటం కాదు కానీ ఆత్మలో పోరాటం జరుగుతుంది, ఆత్మీయమైన పోరాటం. ఆ విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. And he knows in this fight it's not about winning, but it's about God blessing him. ఇక్కడ ఈ యుద్ధం అనేది గెలవటం కాదు కానీ దేవునితో పోరాటం చేయటం, దేవునితో పెనుగులాడటంగా మనం చూడొచ్చు. And he knows that in this point of struggle which he is going through, if he wants to turn around and he wants to change, this is the point. ఇక్కడ ఈయన తిరిగి వెళ్ళటానికి ఇంకా అవకాశం లేదు. ఒక్కసారి వదిలి పెడితే వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చి చంపేస్తాడు. ఇక తిరిగి వెళ్ళే అవకాశమే లేదు. If you can see in verse 30 from 29, Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face." So he knows. So it is not men he fought with, because he said, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." ఇక్కడ చూసినట్లయితే 29-30 వచనాల్లో 29వ వచనం, అప్పుడు యాకోబు, నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకు ఆయన, నీవు ఎందు నిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతన్ని ఆశీర్వదించెను. యాకోబు, నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచి తిని, అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అని పేరు పెట్టును. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈయన ముఖాముఖిగా దేవుని చూశాడు, దేవునితో పోరాటం చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. You can see in the verse 30, he said, he saw God face to face, yet my life was spared. He's trying to say, go ahead, brother. దేవునిని ముఖాముఖిగా యాకోబు చూశాడు, అయినా కానీ ప్రాణం పోలేదు, ఆయన యొక్క ప్రాణం పోలేదు, ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు. Why do you think he said this, that he saw God face to face, but my life was spared? Because he knows he was not worthy. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాడు అనుకుంటున్నారు మీరు? యాకోబు, దేవుని నేను ముఖాముఖిగా చూశాను, అయినా కానీ బ్రతికే ఉన్నానని ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, దేవునితో చూడటానికి నాకు అర్హత లేదు, దేవునితో మాట్లాడటానికి నాకు అర్హత లేదు అని చెప్పి యాకోబు గుర్తించాడు. And over here you can see how
how much, in the midst of the struggle, in the midst of all that, he knows he only want one thing. He want God to bless him, and he want a change. And that's the reason God changed and said, you will not be called Jacob anymore, but you will be called Israel. ఇక్కడ ఈ రోజు యాకోబు తనకి చిట్ట చివరి అవకాశంగా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఉన్నాడు, పెనుగులాడుతా ఉన్నాడు, ఆత్మీయ పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఆయనకి ఈ రోజు బ్రతుకో చావో, రావో చావో రేవో తేల్చుకునే సమయం అన్నమాట. దేవుడు ఆశీర్వదించితే తప్ప ఆయనకి ఇక బ్రతుకు లేదు, అవకాశం లేదని గుర్తించాడు. అందుకనే అంత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. With this struggle, Jacob got a new name, Jacob got a new life, and Jacob got a changed life. ఇక్కడ యాకోబుకి కొత్త జీవితం వచ్చింది, కొత్త పేరు వచ్చింది, కొత్త భవిష్యత్తు కూడా వచ్చింది. ఆయన పేరు యాకోబు మోసగాడు కాస్త ఇశ్రాయేలు దేవుని కుమారుడిగా మార్చబడ్డాడు. Jacob's struggle with God is a symbol of his struggle with his inner self. యాకోబు యొక్క పోరాటం అనేది తన అంతరాత్మతో, లేకపోతే తన అంతర్యుద్ధం జరుగుతున్నట్లుగా తనతో తాను, తన యొక్క సెల్ఫ్ తో, తన యొక్క స్వచిత్తంతో పోరాటం చేస్తున్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు. God wanted to enter into a relationship with Jacob, but he couldn't, because until Jacob admit his weakness of his self-reliance, that he's a cheater, when Jacob refused to surrender to God, that's why the divine touch on Jacob's hip forced the young man to surrender and admit his utter need for God. యాకోబు ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుడు యాకోబుతో సహవాసం చేయాలని ఎంతగానో ఆశపడతా ఉన్నాడు. కాకపోతే వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే యాకోబు తన స్వచిత్తం మీద, తన సొంత శక్తి మీద, తన యొక్క ప్రతిభ మీద ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతున్న వ్యక్తి. నేను చాలా తెలివిగలవాడిని, నేను చాలా శక్తిమంతుణ్ణి, నాకు అన్ని తెలుసు, నేనే చేసుకోగలుగుతాను అనే తత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఆ యొక్క స్వచిత్తాన్ని, ఆ యొక్క తన మీద తాను ఆధారపడే వ్యక్తిత్వాన్ని దేవుడు కొట్టాలనుకుంటున్నాడు. అంటే దాంట్లో నుంచి యాకోబు బయటికి వస్తే తప్ప దేవునితో సహవాసం చేయటం కుదరదు. అందుకే ఒక యువకుడైన, బలవంతుడైన వ్యక్తిని యాకోబుని దేవుడు ఆ రోజు తుంటి నరం మీద కొట్టడం, తను బలహీనమైపోవటం, ఆ తర్వాత దేవునికి లోబడటం జరిగింది. Brothers, you have to understand this portion. Even though through the wrestle, he was struggling and he wants to win over, because he couldn't admit his weakness until God has to touch his hip and force him to surrender. That's where he had to submit himself and utter to God that he needs him. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే యాకోబు పోరాటం చేస్తానే ఉన్నాడు. ఎప్పటి వరకు పోరాటం చేస్తున్నాడంటే, పోరాటం చేసి దేవునితో గెలవాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. పోరాటం చేస్తా ఉన్నాడు. తను లోబడటం లేదు. దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడకుండా తన సొంత శక్తితో పోరాటం చేస్తా ఉన్నాడు. ఎప్పటి వరకు పోరాటం చేశాడంటే, దేవుడు యాకోబు తుంటి నరం మీద కొట్టేంత వరకు కూడా, ఆ కొట్టి బలహీనుని చేసేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తానే ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ తుంటి నరం మీద కొట్టాడో దేవుడు, అప్పుడు తనను తాను సమర్పించుకున్నాడు. What I want to say in this message is, it's very clear. Many a times we are struggling physically, we are struggling spiritually with God. మనం చాలా సార్లు ఈ విషయం ద్వారా నీకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, చాలా సార్లు శారీరకంగాను, ఆధ్యాత్మికంగాను మనం ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తా ఉంటాం. దేవునితో కూడా ఒక్కొక్కసారి పోరాటం చేస్తా ఉంటాం. The Bible says that our battle is not against the flesh and blood, but the spiritual realm which we can't see. ఇక్కడ మనకు బైబిల్ గ్రంథంలో ఎఫెసీ పత్రికలో మనకు తెలియజేయబడతా ఉంటుంది కదా, మనం పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన లోకనాథులతో మనం పోరాటం చేస్తున్నాము అని రాయబడి ఉండటం చూస్తున్నాం. And many a times we are in the same situation as Jacob. We don't want to, we want to struggle in the sense that God knows our weakness. God wants to bring a change. But you want God to bless you, but you still want to struggle. We still want to have the fight. We still want to wrestle with God. ఇక్కడ యాకోబు జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యాకోబు లాగానే మనం కూడా
మన యొక్క స్వచిత్తాన్ని స్వశక్తిని ఆధారం చేసుకొని యుద్ధం చేస్తా ఉంటాం. మన బలహీనతను మనం అంగీకరించుకోకుండా ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తా ఉంటాం. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మన స్వచిత్తాన్ని మన యొక్క శక్తిని మనం పక్కన పెట్టేసి దేవుని మీద ఆధారపడటం, మనల్ని మనం దేవుడికి సమర్పించుకుంటామో అప్పుడే మనకి విజయం లభిస్తుంది. అప్పుడే మన జీవితంలోనూ మన జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాలు, గొప్ప మార్పులు దేవుడు తీసుకొని రాగలుగుతాడు. మనం పోరాటం చేస్తున్న వరకు కూడా ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలోనికి రావు. And I want to tell you that, we are no more babies whom, we are depending on milk. As we are growing on a solid food with God, our spiritual life, there should be an improvement. Our Jacob life has to change to an Israel. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం చిన్న పిల్లల్లాగా ఇంకా ప్రవర్తించడం కాదు. మనము ఆధ్యాత్మికంగా పసిపిల్లలంగా ఎప్పటికీ ఉండిపోకుండా, ఎప్పుడు పాలు త్రాగే పసిపిల్లలం కాకోకుండా సరైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్న వ్యక్తులుగా మనం ఎప్పుడు ఇలాగ యాకోబులాగానే మిగిలిపోకోకుండా, యాకోబులాగా యుద్ధాలు చేస్తూ, స్ట్రగుల్ అవుతూ, సఫర్ అవుతూ ఉన్న వ్యక్తులుగా కాకోకుండా, ఈ యాకోబు జీవితంలో నుంచి బయటపడి ఇశ్రాయేలుగా మనం మారాల్సిన అవసరం ఉంది. Today we always say, Lord, I want you to bless me. I want this, Lord. The thing is, but have you ever thought that, God has a plan for you and he knows when to give what? మీకు ఒక విషయం తెలుసా? మీరు అన్ని అడుగుతా ఉంటారు కదా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి, ప్రభువా నాకు ఇది అనుగ్రహించు, నాకు ఈ విషయంలో సహాయం చేయని అడుగుతా ఉంటారు కదా. కాకపోతే విషయం ఏంటంటే, ప్రభువుకి ఏ సమయంలో ఏది ఇవ్వాలో తెలుసు కదండి. When a child is 1 year old, we will never give a big bicycle for a child to go and, no matter how much we love our child, if a child is just 1 year old, because a child is asking for a bicycle, will any parents buy a bicycle and give the child? Because as parents, we know the child cannot ride the bicycle. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మీకు మీ కుమారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, 1 సంవత్సరం పిల్లాడికి వాడు సైకిల్ అడిగాడు కదా అని మీరు ఒక పెద్ద సైకిల్ కొనిస్తారండి? కొనివ్వరు కదా. ఎందుకంటే వాడు ఆ సైకిల్ ని హ్యాండిల్ చేయటానికి వయసు సరిపోదు. మీరు ఎంతగా బిడ్డను ప్రేమించినప్పటికీ, వాడు ఎంతగా బతిమలాడినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క సైకిల్ ని కొనిపెట్టరు. ఎందుకంటే వయసు సరిపోదు, వాడు ఆ సైకిల్ తొక్కటం ఇంకా రాదు. కాబట్టి వాడు ఎంత బతిమలాడినా, మీరు వాడిని ఎంతగా ప్రేమించినా గానీ వాడికి అది కొనిపెట్టరు. If we love our earthly children so much, how much more our heavenly Father loves us? మనము మన యొక్క బిడ్డలను మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నామో అంతకంటే ఎంత ఎక్కువగా మన ప్రభు ప్రేమిస్తున్నాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. Doesn't he know what we need? దేవుడికి తెలియదండి మనకి అవసరతలు ఏమున్నాయో? మన అవసరతలు దేవునికి తెలియకుండా ఉన్నాయా? Doesn't he knows when to give? ఎప్పుడు ఇవ్వాలో దేవునికి తెలియదా? Why are we struggling with God? ఎందుకు దేవునితో మనం యుద్ధం చేస్తున్నాం? దేవునితో పోరాటం చేస్తున్నాం? Why is the struggle with God? ఎందుకు దేవునితో మనము ఈ యొక్క పెనుగులాట జరుగుతా ఉంది? Why is the anger with God? ఎందుకు దేవుని మీద కోపం పెట్టుకుంటున్నారు? Why is the disappointment with God? ఎందుకు దేవుని విషయంలో నిరుత్సాహంతో ఉన్నారు మీరు? The one who knows even a hair fall from your head, the one who knows, and the one who keeps you like his apple of his eyes. Why are we so disappointed with him? దేవుడు మన ప్రభు ఎంత మంచి దేవుడు అంటే, కంటి పాప వలె మనల్ని కాచి కాపాడే దేవుడు. మన తల మీద నుంచి ఒక ఎంట్రుక రాలినా గానీ ఆయనకి తెలియకుండా జరగదు. ఇంతగా మనల్ని చూస్తున్న దేవుడి విషయంలో మనం ఎందుకు ఇంకా నిరుత్సాహంగా ఉన్నాం? He knows where to keep us, where to place us, where to put our career, what is our next path. Before you plan, he has already planned ahead. మీరు ప్రణాళిక వేసుకునే దానికి ముందు ఎప్పుడో దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉంచాలి, ఏ యొక్క మార్గంలో పెంచాలి, ఏ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొని రావాలి అనేది ప్రభువు ఎప్పుడో ఆలోచించి ఉన్నాడు. Today, if he has brought you all the way from your country to Singapore, God has a plan for you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడో దేశం నుంచి సింగపూర్ దేశం తీసుకొని వచ్చాడంటే మీకు దేవుడికి మీ పక్షమున మంచి ప్రణాళిక ఉందని అర్థం. And people who are back in India who has locked in, God has a plan for you. If you are there, God has a plan for you. God knows wherever you are. He knows your struggle. He knows your pain.
అలాగే మీలో కొంతమంది ఇండియా దేశంలో ఉన్నారు. మీ విషయంలో కూడా దేవుడికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది. కొంతమందిని ఈ దేశం నుంచి, సింగపూర్ దేశం నుంచి ఇండియా దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. వారి విషయంలో కూడా దేవునికి ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది. Today our struggle is not, is not against God, but is against the spiritual realm. And we have to come together and pray and ask the Lord what he wants us to do. ఈరోజు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం పోరాటం చేస్తున్నది దేవుడితో కాదు గాని, ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన లోకనాథులతో మనము పోరాటం చేస్తా ఉన్నాము. ఆ విషయాన్ని మనము పక్కన పెట్టి పోరాటం ఆపేసి దేవునితో మనము సఖ్యత రావాలి. దేవుని సన్నిధికి రావాలి. The moment we submit our weakness and put our weakness at his feet, you're already blessed. మీరు ఎప్పుడైతే మీ బలహీనతలను ప్రభువు సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటారో, దేవుని సన్నిధికి తీసుకొని వస్తారో, మీరు వెంటనే యాకోబు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా ఆశీర్వదించబడతారు. We are his children. There's no need to have so much of pride in the midst of God. Sister, can you please repeat? We are already his children. There is no reason for us to have so much pride in front of our own Father. మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నామండి. దేవుని యొక్క కుమార్తెలమై ఉన్నాము. దేవుని సన్నిధికి రావటానికి మనకేమీ భయము లేకపోతే గర్వం ఏమీ అవసరం లేదు. దేవుని సన్నిధికి స్వేచ్ఛగా మనం రావచ్చు ఆయన పిల్లలుగా. And the message comes very strongly that God today wants us to submit our weakness, to submit in the midst of whatever has happened thus far. God wants us to submit at his feet, and he's willing to bless us. There's no need of struggle, because God knows all our struggles. దేవుని సన్నిధిలో ఈ రోజు మనతో దేవుడు మాట్లాడుతున్న ప్రత్యేకమైన మాట ఏంటంటే, మన బలహీనతలను మనం ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క పాదాల చెంత మనం పెట్టినట్లయితే మనం వెంటనే ఆశీర్వాదాలను పొందుకోగలుగుతాము. Our legs must be placed in one place. You can't be hot and you can't be lukewarm. If you are hot and at the same time you are cold and you are lukewarm, God says he will vomit you out. ఇక్కడ మీరు ప్రభువు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనము చల్లగానైనా ఉండాలి, వెచ్చగానైనా ఉండాలి. నిలువెచ్చని జీవితాన్ని దేవుడు అసహించుకుంటున్నాడు. నిలువెచ్చగా ఉన్నట్లయితే ఆయన నోటిలో నుంచి మనల్ని ఉమ్మి వేయాలని చెప్పి ఆశపడతా ఉన్నాడు. సో అందుకని మన పాదాలు మన యొక్క స్థిరంగా ఆయన సన్నిధిలో నిలబడి ఉండాలి. మన పాదాలు ఎప్పుడు కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి. And that's what God wants us to do. He wants us to remain in one place, stay faithful, and God will prosper you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రదేశంలో, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం తీసుకొచ్చి ఉంచాడు. మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడ స్థిరంగా ఉండాలి, దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి ఉండాలి. అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Thank you so much for your time to come for this service. ఈ యొక్క ఆరాధనకి మీరు సమయం తీసుకొని వచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. I really pray that God will speak to you through this message. దేవుడు ఈ యొక్క వర్తమానం ద్వారా మీతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. As we close our eyes for a minute, మన యొక్క అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఒక నిమిషం పాటు. And I want you to think back this week. ఈ యొక్క వారం, మీకు గడిచిన వారం ఎలా జరిగిందో ఒక్కసారి వెళ్ళి తిరిగి చూసుకోండి. The struggles which you face, మీరు చేసిన యుద్ధాలు, మీరు వెళుతున్న పరిస్థితులు, కష్టతరమైన పరిస్థితుల గురించి, the rejections you faced, మిమ్మల్ని చాలా మంది రిజెక్ట్ చేయటం చూస్తున్నారు మీరు, the embarrassments you faced, మీరు వెళ్ళిన అవమానాల గురించి, the hurtfulness you faced, అలాగే మన మనసుకి బరువుగాను, భారంగాను, కఠినంగాను ఉన్న విషయాల గురించి, the different kind of struggles and miscommunications you faced, అలాగే మీరు ఈ వారంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యల గురించి, తర్వాత తప్పు రాయబారాల గురించి. God says that he has taken everything out of you right now. దేవుడు ఈ క్షణమే వాటన్నిటిని కూడా తొలగిస్తున్నాను అని చెప్పి ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నాడు. The struggle is gone. ఆ యొక్క యుద్ధం అయిపోయింది. The battle belongs to God.
దేవుడు మంచిది మాత్రమే దేవుడు ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు. You know, our loving Father would always want to bless us and lift us up. మనం ప్రేమించే ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మనల్ని ఎప్పుడు కూడా పైకి లేవనెత్తాలని, మనల్ని ఆశీర్వదించాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. He wants to give us a spiritual growth. దేవుడు ఆత్మీయంగా మనకి ఎంతో ఎదుగుదల ఇవ్వాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. Today we need to ask ourselves, how long have we spent our time reading the Bible? ఎంత సమయము దేవుని సన్నిధిలో ఈ యొక్క దివ్య గ్రంథాన్ని చదువుతూ గడుపుతున్నాం? How long have we spent our time praying? ఎంత సమయం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం? How long have we spent our time talking to God? దేవునితో ముచ్చటించడం, దేవునితో మాట్లాడటం ఎంత సమయం చేస్తూ ఉన్నాం? When you're sad and when you're happy, do you share the first thing is with God or with everyone else? ఏదన్నా మంచి విషయం జరిగితే మీరు వెంటనే దేవుడికి తెలియజేస్తా ఉన్నారా? దేవుడికి లేకపోతే మనుషులకి అందరికీ చెప్తా ఉన్నారా? Today you need to ask this question, which place have you placed God in your life? దేవుణ్ణి మీరు ఏ స్థానంలో పెట్టారో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, I'd like to thank you and praise you for this wonderful time you have given us together, Lord Jesus. మేమందరము కూడా కూడి నిన్ను ఆరాధించడానికి నీవు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. Lord, you are a Father of all and you know what our needs are. అయ్యా, మా అవసరతలన్నీ ఎరిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రివై ఉన్నావు నువ్వు. Lord, you know what is our desires are. మా యొక్క ఆశలు ఏంటో నీకు తెలుసయ్యా. Lord, in this world, Lord Father, we are no one without you. అయ్యా, నీవు లేకపోతే మేము ఒట్టి వారం తండ్రి. Lord, we are in this world but not of the world. మేము ఈ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ లోకానికి సంబంధించిన వారము కాము. Because you have placed us here for a purpose. నీవు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో మాత్రమే నీవు మమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టావు. In the midst of our job, in the midst of our family, in the midst of so many things which is going around us, Lord, let us not forget that everything we have belong to you. అయ్యా, మా ఉద్యోగాలు, మా కుటుంబాలు, వీటి గురించి ఆలోచన చేస్తూ మేము అసలు విషయం మర్చిపోకుండా నాయన మేము నీ వారమని, మాకున్నదంతా కూడా నీదేనని విషయం మేము గ్రహించటానికి మాకు సహాయం చేయండి. Lord, who do we have in earth, Lord, without you? అయ్యా, నీవు లేకపోతే మాకు ఇంకా ఎవరున్నారు తండ్రి ఈ లోకంలో? Lord, as Sami says, even though we go to heaven, what is heaven without you? అయ్యా, మేము కీర్తనకారుడు చెప్పినట్లుగా మేము పరలోకం వెళ్ళినా గానీ పరలోకంలో నీవు లేకపోతే అదొక పరలోకమే కాదు కదా అన్నట్లుగా ఉంది. Lord, let our works on earth will create the pathway to heaven. అయ్యా, మా యొక్క క్రియల ద్వారా ఈ భూమి మీద నీవు మాకు అప్పగించిన పనులు చేయటం ద్వారా మేము ఒక మార్గాన్ని, పరలోక మార్గాన్ని సిద్ధపరచుకుంటానికి సహాయం చేయండి. Let not our work, Lord Father, be on an earthly basis, but towards heavenly basis, Lord. మేము ఏ పని చేసినా గానీ ఆయన పరలోక సంబంధమైన వ్యక్తులుగా మేము చేయగలగటానికి, ప్రతిదీ కూడా నీకు చేస్తున్నట్లుగా మేము చేయగలగటానికి సహాయం చేయండి. As we know, Lord Father, this is a temporary materialistic possessions. అయ్యా, మేము ఈ భూమి మీద ఉన్నవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవని, వీటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలన్న విషయాన్ని మాకు జ్ఞాపకం చేయండి. And we have this is because of your grace and because of your mercy. నీ యొక్క కృప చొప్పున, నీ యొక్క కనికరం చొప్పున మాత్రమే ఇవన్నీ మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. Lord, in any circumstance, Lord Father, let us not forget, Lord Father, how good you are, Lord. నువ్వెంత మంచి దేవుడు అన్న విషయాన్ని మేము ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా గానీ మేము మర్చిపోకుండా ఉన్నట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి. Lord, we pray, Lord Father, that your hands will be upon us. అయ్యా, నీ యొక్క హస్తము మా మీద ఉన్నట్లుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. Lord, in every step in our work, Lord Father, even our job, bless our food and water back home, bless our families back home. అయ్యా, మా యొక్క పని పాటల్లోనూ, మా యొక్క ఉద్యోగాల్లోనూ, అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న మా కుటుంబాలను ప్రభువా ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మీరు మీ యొక్క దీవెనలు, ఆశీర్వాదాలు ఉంచండి. Lord Jesus, I pray for everyone who has attended today's service, Lord Father. ఈ రోజు ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి వ్యక్తి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి. Lord Father, whoever is not feeling well, who is sick, Lord Father, I pray that your healing hands will come upon them in the name of Jesus, and by your stripes, Lord Father, they are healed.
ఎవరైతే అస్వస్థతతో ఉన్నారో వారిని ప్రభువా మీరు ముట్టండి. నీవు పొందిన దెబ్బల చేత మేము నాయన స్వస్థత నొందితిమి, మేము పొందుకొని ఉన్నాము. Lord, I pray, Lord Father, if anyone is going through a struggle, Lord Father, physically or emotionally, Lord Father, I pray, Lord Father, that you will heal them, Lord Father. You will go to them, Lord Father, and you will touch them in the name of Jesus. అయ్యా ఎవరైనా కానీ శారీరకమైన లేకపోతే అయినా మానసికమైన ఆందోళనలో ఉన్నట్లయితే వారిని కూడా మీరు ప్రత్యేకంగా ముట్టండి, వారిని స్వస్థపరచండి. Lord Father, I pray for everyone, Lord Father, as they, Lord Father, end their journey and go to bed, Lord Father. May, Lord Father, you give them a good sleep, Lord Father, in the midst of all, Lord. ఈ యొక్క ఆలోచనల నడుమనైనా వారు ఆయన నిద్రకు వెళ్ళినప్పుడు వారికి మంచి నిద్రను, మంచి ఆయన రెస్ట్ ని ప్రభువా, విశ్రాంతిని అనుగ్రహించండి. May there be peace and joy with them always, Lord Jesus. వారితో నీ యొక్క సంతోషము, సమాధానము నిత్యము ఉంచండి. In the name of Jesus we pray. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్.